श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यग् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च प्राणादिपञ्चाप्रमुखानि पञ्च बुद्ध्याद्यविद्यापि च कामकर्मणि पूर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमाहुः। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्मसंहितं
लिंगम त्वपंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम स्वाज्ञानतो नादिरुपाधिरात्मनः स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्रशेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धिः स्वयमेव जाग्रत् कालीन नानाविधवासनाभिः सर्वव्यापृतिकरणम् लिंगम् इदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्याधिकमिव तक्षणः तेनेवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम्। सूक्ष्म शरीરની ચર્ચા આપણે ગઈકાલે જોઈ હતી કે કોને સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. તો આપણે પહેલા પણ જોયું હતું 5 + 5 + 5 + 4 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય પંચ પ્રાણા અને અંતઃકરણ ચતુષ્ટય એ 4 એ ટોટલ ખરેખર કહેવાય સૂક્ષ્મ શરીર. પણ અહીંયા 3 વસ્તુ વધારે આપી છે, અવિદ્યા એટલે કે અધ્યાસ, ઈચ્છાઓ અને કર્મ. કર્મનો અર્થ થાય આપણા પોતાના પાપ પુણ્ય. આ બધું જ્યારે ભેગું થાય તો એનું નામ શું છે તો કે સૂક્ષ્મ શરીર. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. પ્લસ 97મા શ્લોકની અંદર શંકરાચાર્યજી કીધું કે શૃણુનો અર્થ થાય કે શિષ્ય તું સાંભળ, ઇદમ શરીરમ સૂક્ષ્મ સંગીતમ. આ જે શરીરની વાત થાય છે એ કેવું છે તો કે સૂક્ષ્મ નામ વાળું છે. સૂક્ષ્મ નામ છે એ સૂક્ષ્મ શરીર કેવું છે તો કે લિંગમ. લિંગમનો અર્થ આપણે જોયું તો કે ચિહ્ન, જેના થકી હું આત્મા સર્વવ્યાપક છું. એ ચિહ્ન આપણને કઈ જગ્યાએથી ખબર પડે તો કે સૂક્ષ્મ શરીર. એટલે કે સૂક્ષ્મ શરીર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેનું શું છે તો કે લિંગમ. સ્થૂળ શરીર છે એ પંચીકરણ વાળું છે, જ્યારે આ સૂક્ષ્મ શરીર કેવું છે તો કે તું અપંચીકૃતમ, એની અંદર પંચીકરણ નથી થયું. સૂક્ષ્મ શરીર કેવું છે તો કે સવાસનમ. સવાસનમનો અર્થ આપણે જોયો તો કે આપણે અનુભવાયેલા જૂના કોઈ પણ અનુભવ જે આપણા મન ઉપર છાપ અંકિત કરે, જે આપણી ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઇમ્પ્રેશન, એ બધાને કહેવાય વાસના. એટલે કે આપણા મનમાં આ જન્મની અથવા આપણા પૂર્વ જન્મની પણ અસંખ્ય વાસનાઓ છે એ સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર અંકિત થયેલી હોય છે. સવાસનમ કર્મ ફલ અનુભાવકમ. આ સૂક્ષ્મ શરીર કેવું છે તો કે કર્મ ફળનો અનુભવ કરવા વાળું. સ્થૂળ શરીરને ક્યારે એમ ન કે હું દુખું છું. દુખાવો આપણે અનુભવીએ ક્યાં તો કે હંમેશા સૂક્ષ્મ શરીર કે મન. એટલે કે મન સૂક્ષ્મ શરીર કેવું છે તો કે કર્મ ફળનું અનુભાવક, કર્મ ફળનો અનુભવ કરવા વાળું. સૂક્ષ્મ શરીર વાસ્તવિક રીતે કેવું છે? સ્વ અજ્ઞાનતઃ, પોતે કોણ છે સૂક્ષ્મ શરીરને ખબર નથી. અનાદિ, જીવ છે એ અનાદિ છે. જીવાત્મા ક્યારે પણ બદલાતો નથી. એનો અર્થ કે આપણી પાસે ભગવાને જે સૂક્ષ્મ શરીર આપ્યું છે એ જ્યારથી આ પ્રક્રિયા ચાલી થઈ છે બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કરવાની, લય કરવાની, ત્યારથી આપણી સાથે છે. એટલે કે સૂક્ષ્મ શરીર ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીવ. એ કેવો છે તો કે અનાદિ. અને પ્લસ એ સૂક્ષ્મ શરીર કે જીવ છે એ કેવું છે તો કે આત્મનઃ ઉપાધિ. ઉપાધિનો અર્થ આપણે જોયો તો કે ગુજરાતીની ઉપાધિ નહીં, ઇવન હિન્દીની પણ ઉપાધિ નહીં. હિન્દીમાં ઉપાધિને કહેવાય કે આપણે કોઈને ગ્રેજ્યુએશન થાય તો કે ઉપાધિ પ્રાપ્ત થઈ. ગુજરાતીની ઉપાધિ તો આપણે હંમેશા એમાં જોઈએ છીએ. પણ અહીંયા ઉપાધિનો અર્થ શંકરાચાર્યજી કે એની ક્લાસિકલ ડેફિનેશન છે કે કોઈ વસ્તુની પાસે જઈને એના સ્વરૂપ, પોતાનું સ્વરૂપ એને આપવું. ઉપ સમીપમ, ઉપનો અર્થ થાય નજીક જઈને. ગત્વા, ઉપમનો અર્થ થાય સમીપમ. ગત્વા, જઈને. આધીયતે,
આપવું સ્વગમ સ્વરૂપમ, પોતાના સ્વરૂપનું દાન કરવું. એનો અર્થ મેં કીધું તો કે ચૈતન્ય તત્વ સર્વવ્યાપક છે. એ ચૈતન્ય તત્વની અંદર જ્યારે ઈશ્વરે માયા થકી સૂક્ષ્મ શરીરનું નિર્માણ કર્યું, ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીરનું કોમ્બિનેશન ભગવાને કંઈક એવું કર્યું છે કે સૂક્ષ્મ શરીર જડ હોવા છતાં ચૈતન્ય તત્વના સાનિધ્યમાં આવે એટલે લાઈવ થઈ જાય, કે ચેતનવંતુ થઈ જાય. એ ચેતનવંતુ સૂક્ષ્મ શરીર છે એ સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વની શું છે તો કે ઉપાધિ. આપણી ગઈકાલે જેવી રીતે ક્રિસ્ટલ ક્લિયર હોય છે, ક્રિસ્ટલને કોઈ કલર નથી હોતો, પણ એની પાછળ લાલ કપડું રાખીએ તો લાલ કલર એ ક્રિસ્ટલનો શું છે તો કે ઉપાધિ. એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વ વ્યાપક છે. એ ચૈતન્ય તત્વનું ચૈતન્ય તત્વનું પ્રતિબિંબ એવી રીતે સૂક્ષ્મ શરીર ઉપર પડે છે કે સૂક્ષ્મ શરીર જડ હોવા છતાં ચેતનવંતુ કહેવાય. તો એ ચેતનવંતા સૂક્ષ્મ શરીરની એને કહેવાય કે આ ચૈતન્ય તત્વનું શું છે સૂક્ષ્મ શરીર કે ઉપાધિ. એ પણ આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. પ્લસ આપણે સ્થૂળ શરીરનો અનુભવ ક્યારે કરીએ છીએ સંપૂર્ણપણે તો કે જાગ્રત અવસ્થા આપણે જોયું હતું. એવી જ રીતે સૂક્ષ્મ શરીરનો મેક્સિમમ આપણે ક્યારે અનુભવ કરી શકીએ, એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું સ્વપ્ન ભવતી અસ્ય વિભક્તિ અવસ્થા. સ્વપ્ન ની અંદર સ્થૂળ શરીર સાથેનું કનેક્શન આપણું છૂટી ગયું હોય છે, અને સ્વપ્નમાં આપણે આપણું પોતાનું જ વાસ્તવિક ચૈતન્ય તત્વ છે એ સ્વપ્ન બની ગયું છે. એટલે શંકરાચાર્યજીએ કીધું કે સ્વપ્ન ભવતી, સ્વપ્ન થાય છે શેની તો કે વિભક્તિ અવસ્થા. વિભક્તિનો અર્થ થાય અભિવ્યક્ત. સૂક્ષ્મ શરીર મેક્સિમમ ક્યારે અભિવ્યક્ત, સ્થૂળ શરીર કે જાગ્રત અવસ્થામાં થાય જ છે, પણ ત્યારે આપણને બહુ ખબર નથી પડતી. પણ સ્વપ્ન અવસ્થાની અંદર એ સંપૂર્ણપણે એનું જ સામ્રાજ્ય છે, અભિવ્યક્તિ અવસ્થા છે. અને સ્વપ્નની અંદર શું છે તો કે સ્વમાત્રેણ શેષેણ વિભાતિ. એ સૂક્ષ્મ શરીર છે એ પોતે વિભાતિ. વિભાતિનો અર્થ આપણે જોયો તો વિવિધમ ભવતી. વિવિધમનો અર્થ થાય બધું જ થઈ જાય. આપણા સ્વપ્નની અંદર જે કંઈ પણ આપણે જોઈએ છીએ એ આપણે પોતે જોઈએ છીએ. આપણી પોતાની બુદ્ધિ રૂપી ચૈતન્ય એ સમસ્ત જગત સ્વપ્ન જગત થઈ જાય છે એને કહેવાય વિભાતિ. વિભુ ભગવાનનું એક નામ છે, વિભુનો અર્થ થાય વિવિધમ ભવતી. જે બધું જ થઈ જાય એને કહેવાય વિભુ. એવી જ રીતે સ્વપ્નની અંદર ચૈતન્ય તત્વ વિભાતિ. અને સ્વપ્નમાં આપણે જે કઈ જોઈએ છીએ એ કેવી રીતે જોઈએ છીએ, એટલે કીધું કે જાગ્રત કાળની અવસ્થાની અંદર નાનાવિધ વાસનાભિ આપણે જાત જાતના અનુભવો કરીએ. એ અનુભવો અંદર છે સ્ટોર થઈ જાય, અને એમાંથી જ પછી શું થાય તો કે સ્વપ્ન બને. એટલે ઘણીવાર માણસો એમ કે આપણે ક્યારેય જાગ્રત અવસ્થામાં ન જોયું હોય એવું સ્વપ્નમાં દેખાય છે. અને સ્વામીજી એક દાખલો આપતા જે હંમેશા યાદ છે. એમ કહેતા કે લાલ હાથી એ વસ્ત્ર પહેરી અને ભરતનાટ્યમ કરતો હોય એવું તો ક્યારેય આપણે જાગ્રત અવસ્થામાં જોયું નથી, છતાં સ્વપ્નની અંદર આપણને એવો હાથી દેખાય જે લાલ છે અને એ શું કરે છે તો કે ભરતનાટ્યમ. એ શું કામ દેખાય છે તો કે આપણે જાગ્રત અવસ્થાની અંદર લાલ કલર જોયો છે, જાગ્રત અવસ્થાની અંદર આપણે ભરતનાટ્યમ જોયું છે, અને જાગ્રત અવસ્થાની અંદર આપણે હાથી જોયું છે. એ બધું ક્લબ થઈ ગયું, એ બધું મિશ્રણ થઈને એક નવી આકૃતિ બહાર પડીને કેવો તો કે લાલ હાથી ભરતનાટ્યમ. એને કહેવાય નાનાવિધ વાસનાભિ. જાત જાતની જે વાસનાઓ કે અનુભવો આપણા મનમાં સ્ટોર થયા છે એના થકી વાસનાભિ નો અર્થ થાય એના થકી સ્વયમેવ પોતે જ સૂક્ષ્મ શરીર છે એ શું છે તો કે વિભાતિ. બુદ્ધિ પોતે જ શું થાય છે તો કે આખું સ્વપ્ન જગત બની જાય છે. એ કહેવાય ને કે સૂક્ષ્મ શરીર શું કરે છે તો કે સ્વપ્નની અંદર સંપૂર્ણપણે અભિવ્યક્ત થાય છે. પછી ત્રીજો છેલ્લો શ્લોક છે બીજું કે આ ખરેખર સૂક્ષ્મ શરીર છે એ કેના જેવું છે, એટલે શંકરાચાર્યજી એક
ઉદાહરણ આપ્યું તક્ષણ વાસ્ય આદિકમ એવી. તક્ષણનો અર્થ થાય કાર્પેન્ટર. કાર્પેન્ટર નો અર્થ થાય સુતાર. સુતાર છે એ કેવો છે તો કે વાસ્ય આદિકમ. વાસ્યનો અર્થ થાય ઓલી છીણી હોય ને ચીઝલ, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ચીઝલ, પણ આપણે ઠોક ઠોક કરતો હોય એને કહેવાય વાસ્ય. એ છીણી છે, પછી ખીલ્લી છે, ઠોકવાની હથોડી છે, એ બધું જ તક્ષણનો અર્થ થાય. એ સુતારનું એ શું છે તો કે સુતારના ઓજાર, એના સાધન છે. એ સાધન થકી સુતાર શું કરે તો કે પોતાનું જે નિર્માણ કરવું હોય લાકડાની વસ્તુનું. એવી જ રીતે જીવાત્મા પણ શું છે તો કે આત્માનો સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ છે, જે જીવાત્મા તરીકે અત્યારે અભિવ્યક્ત થાય છે. એનું સૂક્ષ્મ શરીર શું છે તો કે ઓજાર, સાધન, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું તક્ષણ વાસ્ય આદિકમ ઇવ. મેં જે કીધું કે તક્ષણનો અર્થ થાય સુતાર, વાસ્યનો અર્થ થાય છીણી, ચીઝલ, આદિનો અર્થ થાય વગેરે વગેરે. સુતાર જ્યારે એક ટેબલ બનાવે એમાં જાત જાતના ઓજારો વાપરે, એવી જ રીતે ચિત આત્મનઃ એનો અર્થ થાય જ્ઞાન સ્વરૂપ પુંસઃ એટલે કે જીવાત્મા છે એનું આ શું છે તો કે ઇદમ લિંગમ સૂક્ષ્મ શરીરમ. આપણને ખબર છે કે સૂક્ષ્મ શરીરનું એક નામ કેવું છે તો કે લિંગ શરીર. એટલે એ જીવાત્માનું આ ભગવાને આપણને એક શું આપ્યું છે આ સૂક્ષ્મ શરીર. અને સૂક્ષ્મ શરીર કેવું છે તો કે સર્વ વ્યાપૃતિ કરણમ. કરણમનો અર્થ થાય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, જે મેં કીધું તો કે ઓજાર કે સાધન. અને વ્યાપૃતિનો અર્થ થાય એક્ટિવિટી, પ્રવૃત્તિ. અને સર્વનો અર્થ થાય બધી જ. આપણે જે પણ પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ એ પ્રવૃત્તિ ખરેખર કોના થકી કરીએ છીએ તો કે માત્ર સૂક્ષ્મ શરીર થકી. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એ 12ની વસ્તુઓનું જ્ઞાન અંદર આપે છે. 5 કર્મેન્દ્રિયો છે એના થકી આપણે જે પણ પ્રાપ્ત કરવું એ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. 5 પ્રાણા છે એના થકી આ શરીર છે એ લાઈવ રહે છે. એનો અર્થ કે એ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, ઇવન મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, એ બધું શું છે તો કે આપણું ભગવાને આપેલા સાધન જીવાત્મા. એનાથી એ શું કરે છે એટલે કે વ્યાપૃતિનો હંમેશા યાદ રાખો કે વ્યાપૃતિનો અર્થ થાય ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ એક્ટિવિટી. એક્ટિવિટી પ્રવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિનું એ શું છે તો કે સાધન. સપોઝ સ્થૂળ શરીર માત્ર હોત તો આપણે શું કરે, એને તો માણસો બાળી જ નાખે. એટલે કે સ્થૂળ શરીર કાંઈ કામનું નથી. સ્થૂળ શરીરની અંદર રહેલું છે જે સૂક્ષ્મ શરીર, એ જ શું છે તો કે સાધન. એટલે કરણમનો અર્થ થાય સાધન. એટલે વેદાંતની અંદર એક બીજું પણ નામ આપવામાં આવે છે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરનું, કહેવાય કાર્ય કરણ સંઘાત. ટેકનિકલ નામ છે, આપણે કહેવાય પારિભાષિક શબ્દ છે કાર્ય કરણ સંઘાત. સંઘાતનો અર્થ થાય એકઠું થયેલું, ભેગું થયેલું. ભેગું થયેલ એટલું ભેગું. કરણનો અર્થ થાય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, સાધન. અને સાધન કયું છે એટલે ભગવાન એમાં શંકરાચાર્યજી કીધું, ભગવાન શંકરાચાર્યજીએ સૂક્ષ્મ શરીર. સૂક્ષ્મ શરીર એ શું છે તો કે સાધન, એ કરણ છે. જ્યારે આપણું સ્થૂળ શરીર છે એને શું કહેવાય તો કે કાર્ય. એટલે કે આખે આખું આપણું શરીર છે એને ટેકનિકલી નામ છે કાર્ય કરણ સંઘાત. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરનું
ભેગું થવું. અંદર છે એને કહેવાય કરણ, સાધન, અને બહાર એ સાધનને પોતાનું કામ કરાવવું હોય તો ભગવાને શું આપ્યું છે તો કે સ્થૂળ શરીર રૂપી કાર્ય. એના થકી બધી જ વ્યવહાર એ શું કરી શકે? સર્વ વ્યાપૃતિ. વ્યાપૃતિનો અર્થ થાય પ્રવૃત્તિ. વિચારો છે એના માટે ખાલી આપણે અંતઃકરણ ચાલે, પણ એના સિવાય બીજી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો આપણે શેનો ઉપયોગ થાય તો કે સ્થૂળ શરીર. એટલે કે ભગવાને આપણને કાર્યકરણ સંઘાત. અને એવું કહેવાય છે, જે પૂજા કરે છે બધાને ખબર છે, એક શ્લોક છે, દેહ દેવાલય પ્રોક્ત. આપણો દેહ છે એનું નામ શું છે તો કે દેવાલય. આપણું શરીર છે પોતે જ દેવાલય છે. દેહ દેવાલય પ્રોક્ત. જીવો જીવો આત્મા સનાતન. એની અંદર રહે છે કોણ તો કે જીવ નામની વસ્તુ. અને અજ્ઞાન રૂપી નિર્માલ્ય. આપણે એમાંથી કાઢવાનું છે શું તો કે અજ્ઞાન રૂપી નિર્માલ્ય. જીવાત્મા એ કાઢવાનું શું છે તો કે ભગવાને આવું દેવાલય આપ્યું છે તો કે હું કોણ છું એ અજ્ઞાન છે એ કાઢી અને સોહમ ભાવેન પૂજયે છે કે આપણે ભગવાનથી અલગ નથી એ ભાવથી આપણે આ શરીરની શું કરવાની જરૂર છે તો કે પૂજા. એટલે કે ભગવાને અદ્ભુત આ શરીર આપણને આપ્યું છે એનું નામ શું છે તો કે કાર્યકરણ સંઘાત. એટલે કે સર્વ વ્યાપૃતિકરણ. અને છેલ્લું છે આ જે શ્લોકની અંદર આમાં છે આ જગ્યાએ છે, તેનેવ આત્મા ભવતી અસંગોય. કારણ કે ખરેખર કાર્ય કોણ કરે છે તો કે સૂક્ષ્મ શરીર કાર્ય કરે છે. આત્મા કાર્ય કરે નથી કરતો. જેવી રીતે આપણે કહીએ કે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એ શું કરે તો કે ટ્યુબલાઇટ ચાલુ કરે. ઇલેક્ટ્રિસિટી શું કરે તો કે પંખો ચાલુ કરે. એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પોતે ક્યાંય એક્ટિવ છે? ઇલેક્ટ્રિસિટીનું કામ એક જ છે કે એ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એ પંખાને આપે, પંખો ફરવા માંડે. હવે પંખો બળી જાય તો ઇલેક્ટ્રિસિટીને કઈ થાય? ન થાય. ઇલેક્ટ્રિસિટી અને પંખા વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે તો કે અસંગ અયમ. there is a no connectivity, there is a no relationship. કોના વચ્ચે તો કે ક્યારે પણ પંખા અને ઇલેક્ટ્રિક, ઇવન બલ્બ ઉડી જાય તો ઇલેક્ટ્રિસિટી અકબંધ હોય છે. એવી જ રીતે સૂક્ષ્મ શરીર અને આત્મા ચૈતન્ય તત્વ છે એની વચ્ચે સંબંધ કયો છે તો કોઈ સંબંધ નથી. સૂક્ષ્મ શરીર અને આત્મા રિલેશનશિપ કઈ છે એટલે શંકરાચાર્ય લીધું તેનેવ આત્મા. આ જ કારણે, શેના કારણે તો કે સૂક્ષ્મ શરીર આપ્યું છે એ બધું જ કામ કરે છે એને કારણે અયમ આત્મા, આ આત્મા છે એ કેવો છે તો કે અસંગ ભવતી. એ ક્યારે આ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે લેપાયમાન નથી, એની સાથે કનેક્ટેડ નથી, એની સાથે જોડાયેલ નથી. એટલે જ અસંગ એ શબ્દ છે એ અત્યંત મહત્વનો છે. અસંગ. સંગનો અર્થ થાય કોઈ સાથે જોડાવું. અસંગનો અર્થ થાય આપણે કેવા છીએ તો કે જોડાયેલા નથી. આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે જોડાયેલું નથી. જેવી રીતે પાણીનું ટીપું કમળના પાંદડા ઉપર પડ્યું હોય છતાં પાણીનું ટીપું કેવું છે તો કે કમળના પાનને સ્પર્શતું નથી. જેવી રીતે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એ ક્યારે પણ પંખા, લાઇટ, કોઈ પણ ફ્રીજ છે કોઈ પણને સ્પર્શ નથી કરતી. એવી જ રીતે અયમ આત્મા, ખરેખર સર્વવ્યાપક અયમ આત્મા છે એ સૂક્ષ્મ શરીર સાથે કોઈ પણ જાતનો સંગ કે રિલેશનશિપ કે કનેક્ટિવિટી કે સંબંધ નથી. એટલે એને કેવો કહેવાય છે તો કે અયમ આત્મા અસંગ. એ ક્યારે કોઈ સાથે જોડાયેલો નથી. જોડાયેલો હોવા છતાં પણ જોડાયેલો નથી. જેવી રીતે આકાશ બધા સાથે જોડાયેલું હોવા છતાં આકાશ કેવું છે તો કે અસંગ. એવી રીતે જીવાત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે તો કે અસંગ. અહીંયા સૂક્ષ્મ શરીરનું કહેવાય ને કે ડેફિનેશન કે એની સમજણ જે શંકરાચાર્ય છે આપવાની છે એ પૂરી કરી. હજી
આપણે જે જોતા હતા કે શંકરાચાર્યજી વર્ણન કેનું કરે છે કે અનાત્મા, તો એની અંદર અનાત્માની અંદર હજી કયું બાકી રહ્યું તો કે બે વસ્તુ છે, એક માયા છે અને બીજી છે કારણ શરીર. પેલા શંકરાચાર્યજી વર્ણન કરે છે માયા. માયા કોણ છે? બહુ સરસ વર્ણન છે અને ઓફન કોટેડ માણસો છે બધી જ જગ્યાએ આનું કહેવાય ને કે ઉદાહરણ આપે છે. અવ્યક્ત નામની પરમેશ શક્તિ અનાદ્ય વિદ્યા ત્રિગુણાત્મિકા પરા કાર્યાનુમેયા સુધિયેવ માયા યયા જગત સર્વમિદં પ્રસૂયતે. બધા જ છે એ માયાના વિશેષણો છે. માયા કેવી છે તો કે અવ્યક્ત નામની. માયાનું નામ શું છે તો કે અવ્યક્ત. માયા કોણ છે તો કે પરમેશ શક્તિ, એ પરમાત્માની શક્તિ છે. માયા કેવી છે તો આની અંદર છે અનાદિ, બિગિનિંગલેસ, એની કોઈ શરૂઆત નથી. માયા છે અનાદિ છે. માયાનું એક નામ કેવું છે તો કે અવિદ્યા, એ અવિદ્યા છે. માયા પોતે કેવી છે તો કે ત્રિગુણાત્મિકા, એ કેવી છે તો કે 3 ગુણના સ્વભાવ વાળી. માયા કેવી છે તો કે એ કોઈ સાથે જોડાયેલ નથી, જોડાયેલી હોવા છતાં. તો પછી માયા છે એ ખબર કેમ પડે? એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું કાર્ય અનુમેય. કાર્ય ઉપરથી જ ખબર પડે કે આનું ખૂબ કારણ હશે. જ્યારે વડલો નીકળે ત્યારે આપણને એમ થાય કે વડલો થવાનું કંઈક કારણ તો હશે ને. આપણે તો ખાલી હજી કહેવાય ને કે એની અંદર આ બીજ જોઈએ છે, ટેટા. પણ એક ટેટાની અંદર અસંખ્ય નાની નાની કણિકાઓ છે. એ અસંખ્ય કણિકાઓની અંદર અસંખ્ય વડલા થવાની કેપેસિટી છે. પણ કેના ઉપરથી ખબર પડે? કાર્યાનુમેય. જ્યારે બધા ટેટા જોઈએ ત્યારે કે એ બધાની અંદર શું છે. એવી જ રીતે આખું જગત જોઈએ ત્યારે એમ થાય કે આખું જગત આટલું સિસ્ટમેટિક છે, જગત છે વ્યવસ્થિત ચાલે છે, તો આ કાર્ય છે, તો કાર્યનું કોઈ કારણ તો હોવું જ જોઈએ. એને કહેવાય કાર્ય ઉપરથી કારણનું આપણે શું બાંધીએ છીએ તો કે અનુમાન. અને અંદર આપણે જોશું. અને આ માયા છે ખબર કેમ પડે તો કે સુધિયા એ. ધી નો અર્થ થાય બુદ્ધિ, સુધી નો અર્થ થાય સારી બુદ્ધિ, વિવેક શક્તિ. એના થકી જ આપણે માયા જેવું કોઈ તત્વ છે એને જાણી શકીએ. અને એનું નામ શું છે તો કે માયા. યયા, જે માયા થકી ઇદમ સર્વમ જગત પ્રસૂયતે, એનાથી આખું જગત શું થયું છે તો કે ઉત્પન્ન થયું છે. પ્રસૂયતે એનો અર્થ થાય એ ઉત્પન્ન થયું છે. એનું નામ શું છે તો કે માયા. હવે પહેલો શબ્દ છે અવ્યક્ત નામની પરમેશ શક્તિ. પહેલા મેં લીધું પરમેશ શક્તિ. માયા કોણ છે તો કે પોતે ડિપેન્ડન્ટ છે કે કહેવાય ને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે તો કે ના, એ પાવર છે. શક્તિનો અર્થ થાય પાવર છે, પણ એ સ્વતંત્ર નથી. એ કોની છે તો કે પરમેશ. એ પરમાત્માની પોતાની શક્તિ છે. પરમાત્માને ઈચ્છા થાય ત્યારે એને એક્ટિવેટ કરે. પરમાત્માની ઈચ્છા ન હોય ત્યારે એ શું કરે તો કે એની અંદર સમાઈ જાય. એટલે પરમેશ શક્તિનો અર્થ થાય ઈશ્વરસ્ય શક્તિ. અને જ્યારે આપણે કહીએ ઘણી વાર કે આ બાળકની અંદર શક્તિ બહુ છે, જગાવવાની જરૂર છે, ત્યારે એ બાળકની શક્તિ જુદા નથી હોતી. એ બાળકની શક્તિ હંમેશા કેવા હોય છે તો કે એક જ હોય છે. એવી રીતે જ્યારે આપણે કહીએ કે ભગવાનની શક્તિ છે ત્યારે એ રિયાલિટી નથી, એ ભગવાનની પોતાનું જ કહેવાય ને, પોતાનો પાવર છે. આટલી બધી સ્પષ્ટતા શું કામ કરીએ છીએ? કારણ કે એક સાંખ્ય ફિલોસોફી છે. સાંખ્ય ફિલોસોફીની અંદર 2 પેરેલલ રિયાલિટી છે, 2 સત્તા હોય છે. અને કઈ સત્તા તો એક સત્તાનું નામ છે આત્મા અને બીજી સત્તાનું નામ શું છે તો કે માયા. એટલે એ લોકોની ફિલોસોફી પ્રમાણે આત્મા અને માયા બંને કેવા છે તો કે અલગ અલગ. અને ટેકનિકલી એ લોકોએ આત્માને નામ આપ્યું છે પુરુષ. જે આપણે પુરુષ શબ્દ વેદાંતમાં ઘણી વાર લીધો છે, પુરુષ. અને માયાને નામ શું આપ્યું છે તો કે પ્રધાન.
આપણા ગુજરાતીના પ્રધાન નહીં, જે આજે બદલાય વડાપ્રધાન, વડાપ્રધાન ને મુખ્ય પ્રધાન આપણા આજે બદલા ને, ભૂપેન્દ્ર પટેલ. પ્રધાન અર્થ મિનિસ્ટર નહીં, પણ પ્રધાન છે એ પણ ટેકનિકલ નામ છે. સાંખ્ય વાળા કે છે કે જ્યારે આખું જગત છે એ અવ્યક્ત અવસ્થામાં જાય ત્યારે બે રિયાલિટી કાયમ રહે છે, એક આત્મા અને બીજી માયા. જ્યારે વેદાંત કે ઉપનિષદ એવું કે છે કે એક જ જ્યારે આખું જગત લીન અવસ્થામાં હોય ત્યારે કયું રહે છે? તો કે માત્ર એક જ, અને કયું? તો કે બ્રહ્મ તત્વ. બ્રહ્મ તત્વને આપણે આત્મા કયો, બ્રહ્મ તત્વને અક્ષર કયો, ચૈતન્ય, એવરીથિંગ ઇઝ સેમ. નામ જુદા જુદા છે પણ બધા કન્વે શું કરે છે? એક જ. એટલે આપણે કહીએ છીએ એક જ રિયાલિટી છે, પારમાર્થિક સત્તા, એનું નામ શું છે? તો કે બ્રહ્મ તત્વ. તો પછી માયા શું છે? તો કે એ પરમાત્માની શક્તિ. ઘણી વાર ચોખવટ કરી છે, તોય પણ આજે એક ચોખવટ કરું. એક શબ્દ છે બ્રહ્મ. ખરેખર આ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે? તો કે નિર્ગુણ નિરાકાર. એની અંદર there is a no change, હંમેશા એવું જ હોય છે. પણ બ્રહ્મ તત્વમાંથી જ્યારે માયા પોતાનો પાવર બહાર નીકળે ત્યારે બીજું તત્વ છે જે ચૈતન્ય તત્વ, એ જ બ્રહ્મન છે, એને આપણે નામ શું આપીએ છીએ? તો કે ઈશ્વર. ઈશ અથવા ઈશ્વર, એ બે ભેગા થઈને આખું જગત ઇદમ પ્રસૂયત. એમાં પણ ઈશ્વર માત્ર શું પ્રદાન કરે છે? તો કે ચૈતન્ય તત્વ. જ્યારે માયા શું કરે છે? તો કે સૃષ્ટિ કરે છે, સ્થિતિ કરે છે, લય કરે છે. એને લાઈવ કોણ બનાવે છે? તો કે ચૈતન્ય તત્વ. વાસ્તવિક છે એ ઈશ્વરનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે બ્રહ્મ તત્વ. એની અંદર there is no change. જેવી રીતે આખું આપણે સ્વપ્ન જગત બનાવીએ, સ્વપ્ન જગતની અંદર જે પણ વસ્તુ છે એ કોણ છે? તો કે આપણે પોતે જ છીએ. અને જે બધું બની ગયું એ માયા જ છે, ભગવાને બનાવેલી છે. પણ એની રહેલું જે આપણે પોતે જે સ્વપ્ન કરતા છે એ કેવો છે? તો કે અસંગ છે. ધારો કે સ્વપ્નની અંદર કોઈ જેનું સ્વપ્ન બનાવ્યું છે એનું જ ખૂન કરી નાખે, પણ આપણે જાગીએ ત્યારે આપણે કેવા છીએ? તો કે સાબુત છે. કારણ કે સ્વપ્ન સાથે સ્વપ્ન કરતાને there is a no connection. એવી જ રીતે બ્રહ્મ તત્વમાંથી જ આખું જગત બને છે. પણ ખરેખર જોવા જાય તો બ્રહ્મ તત્વ છે એ આખું જગત ઉથલ પાથલ થઈ જાય. બ્રહ્મ તત્વ છે એ કેવું છે? તો કે અસંગ. એ અત્યારે પણ છે, પહેલા પણ હતું ને પછી પણ રહેશે. પણ એ જ્યારે એક્ટિવેટ થાય ત્યારે એનું નામ શું છે? તો કે પરમેશ અથવા પરમેશ્વર. અને એની માયા શું છે? તો કે શક્તિ. કોક એમ કે ડુ યુ હેવ એની પ્રૂફ? તમારી પાસે કોઈ પ્રૂફ છે કે માયા છે? કારણ કે બધા એમ જ કહે કે શંકરાચાર્યજી માયાવાદી છે, પણ એવું નથી. એટલે મેં શ્વેતાશ્વતરનું આ મંત્ર છે કોટ કર્યો. શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ છે, એની અંદર એવું છે કે માયા તો પ્રકૃતિ વિદ્યાત. એની અંદર છે માયા છે એને શું કહેવાય? તો કે પ્રકૃતિ. જે આપણે ઘણી વાર જોયું છે, માયિનમ તુ મહેશ્વરમ. પણ માયાના જે બોસ છે, સ્વામી છે, માલિક છે, એનું નામ શું છે? તો કે મહેશ્વરમ. અહીંયા જે આપણે પરમેશ્વર કીધું, મહાઈશ્વરમ, એ કોણ છે? તો કે મહેશ્વર. એટલે કે માયા નામ છે એ ઉપનિષદની અંદર કોટેડ છે, આવેલું છે. એટલે કે માયા છે એ પ્રકૃતિ છે, અને આ શું છે? મહેશ્વરમ, તો કે પુરુષમ. એના આમાંથી શું થયું? તો કે તસ્યા અવયવ ભૂતેસ્તુ, એના માયામાંથી જ, એના અવયવમાંથી ઇદમ સર્વમ જગતમ વ્યાપ્તમ, એનાથી આખું જગત છે બની ગયું. એવી છે માયા છે. પછી માયા પોતે કેવી છે? તો કે અવ્યક્ત નામની. એ અવ્યક્ત કક્ષ કહેવાય અવસ્થામાં હોય. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય અનમેનિફેસ્ટ. આપણે જે બોલીએ છીએ, ગઈકાલે પણ મેં કીધું હતું કે ખરેખર જીવ કેવો છે? તો કે અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત થાય, વ્યક્તમાંથી અવ્યક્ત થાય. અવ્યક્તનો અર્થ થાય કે આપણને ન ખબર પડે. એ જે ન ખબર પડે
એ કોનું નામ છે? તો કે માયા. અને ઇવન મેં અહીંયા કોટેશન આપ્યું છે 8મો અધ્યાય ગીતાજીનો અને 18મો શ્લોક. એની અંદર ભગવાને કીધું છે કે જ્યારે બ્રહ્માજીનો દિવસ ચાલુ થાય ત્યારે બધા જ જીવો છે અવ્યક્તાત વ્યક્તયઃ સર્વાહ, અવ્યક્તમાંથી બધા વ્યક્ત થાય. અને વળી પાછું રાત્રિ આગમે, બ્રહ્માજીની જ્યારે રાત થાય ત્યારે એ બધા જ જે વ્યક્ત અવસ્થામાં આવ્યા છે એ બધાનું શું થાય? તો કે પ્રલીયંતે અવ્યક્ત સંજ્ઞકે. આ જે અવ્યક્તની અંદર, માયાની અંદર બધા શું થઈ જાય? તો કે લીન થાય. એટલે કે માયા છે એનું એક નામ કેવું છે? તો કે અવ્યક્ત. ઘણા બધા નામ છે પણ એને એક નામ છે અવ્યક્ત. અવ્યક્ત છે, માયા છે, અનાદિ છે. એટલે એના પછીનો શબ્દ છે કે એ પોતે કેવી છે માયા? તો કે અનાદિ. અનાદિનો અર્થ થાય આદિ ન વિદ્યતે યસ્ય સહ અનાદિ. આદિનો અર્થ થાય શરૂઆત. આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ તમે ક્યારે જન્મ્યા? આપણે કે ફલાણી તારીખે. એવી રીતે માયા ક્યારે જન્મી? તો કે આદિ. એનું બિગિનિંગ નથી, એની શરૂઆત નથી. એટલે કે કેવું છે? તો કે અનાદિ. એ કે માયાને ક્યારેય બર્થ ટાઈમ નથી, અનાદિ. પોતે માયા કેવી છે? તો કે અવિદ્યા. કારણ કે માયા છે એ બ્રહ્મ તત્વ ઉપર આધારિત છે. એટલે કે પોતે સ્વતંત્ર સત્તા નથી, એટલે હંમેશા કેવી છે? તો કે અવિદ્યા. માયા પોતે કેવી છે? તો કે ત્રિગુણાત્મિકા. એની અંદર 3 ગુણ છે, સત્વ, રજસ અને તમસ. એવી જ રીતે માયા છે એ કેવી છે? તો કે પરા નો અર્થ થાય એ સર્વ જગતનું કારણ છે, શ્રેષ્ઠ કારણ છે. આખું જગત બન્યું તો કેનાથી બન્યું? તો કે આનાથી. યા પરા, માયામાંથી આખું જગત બન્યું, એનું કારણ છે. એનું નામ શું છે? તો કે માયા. માયા અસ્તિ. હવે એ માયાને આપણે સમજવી છે, માયાને જોવી છે કે પ્રાપ્ત કરવી છે. તો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? તો કે સુધીએવ માયા. એટલે કે સુધિયા, આમાં જે અંદર છે સુધિયા, એનો અર્થ મેં કીધું તું સુધીહી. ધીહી નો અર્થ થાય બુદ્ધિ. સુ એટલે કે સુષ્ઠુ બુદ્ધિ, સારી બુદ્ધિ. અહીંયા સારી બુદ્ધિ એટલે એનો અર્થ કે એવી બુદ્ધિ કે જેને શાસ્ત્ર છે એની અંદર શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધાનો અર્થ થાય શાસ્ત્રને એ પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારે છે. કે અહીંયા મારી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો એક્સેસ ન કરી શકે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય પ્રાપ્ત ન કરી શકે, ત્યાં ફેક્ટર કયું ચાલે? તો કે શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાનો અર્થ છે કે જે વ્યક્તિ સ્વીકારવા તૈયાર છે કે છઠ્ઠું પ્રમાણ કયું છે? તો કે શાસ્ત્ર. શાસ્ત્ર અર્થ વેદો. અંતિમ પ્રમાણ છે અને જો શાસ્ત્રમાં લખ્યું હોય તો માયા છે, તો આઈ એમ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ. હું તૈયાર છું કે હા માયા છે. એટલે એને કહેવાય કે માયા છે એ કોને પ્રાપ્ત, એ કોણ સમજી શકે માયાને? તો કે જેની પાસે સારી બુદ્ધિ છે. સારી બુદ્ધિનો અર્થ થાય જેની પાસે શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે એવી શ્રદ્ધા. એવી જેની મનની બુદ્ધિ હોય એને કહેવાય સુધી. માણસો પાસે ઘણી બધી તર્ક કરવાની દલીલો. એ તર્ક કરવાની દલીલ શક્તિ છે એ શાસ્ત્રને શરણે થઈ જાય. અને ક્યારે શરણે થાય? તો શાસ્ત્ર ક્યારેય ખોટું ન કહે. કારણ કે શાસ્ત્ર હંમેશા કેવું છે? તો એવું શંકરાચાર્યજી, આઈ થિંક, ખબર નથી, એના એક ભાષ્યમાં એવું લખ્યું હતું કે માં છે ને, માં એ બાળકની હિતૈષી છે. હંમેશા ક્યારે પણ માં પોતાના બાળકનું અહિત ન ઈચ્છે. તો ઉપનિષદ છે કે વેદાંત છે એ કેવું છે? તો કે સહસ્ત્રેની માં છે. હજારો માયા માં ભેગી થાય એનું નામ શું છે? તો કે એનું નામ છે વેદાંત કે ઉપનિષદ. એ હજારો માયા માં જેવું એ શું કરે છે? તો કે એના શિષ્ય ઉપર હંમેશા કાઇન્ડનેસ નો અર્થ શું થાય? દયાભાવ રાખે છે, માયાળુતા રાખે છે, કે જેથી જે શિષ્ય છે એ શાસ્ત્રને પકડી શકે. એટલે કે ઉપનિષદ હંમેશા કેવું છે? તો કે લાઈક એ મધર, માતા જેવું છે. એવી જેની બુદ્ધિ છે એને કહેવાય સુધી. મારી માં કોઈ દી ખોટું ન કહે, એમ શાસ્ત્ર ક્યારેય ખોટું ન કહે.
એવી જેની બુદ્ધિ છે એને કહેવાય સુધી. એની ઉપર જ સુધીર નામ પડ્યું છે. ધીર, ધીર બુદ્ધિ યસ્ય સહ સુધીર. જેની સુધીર, જેની બુદ્ધિ છે કેવી રહે છે? તો સ્થિર રહે કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર, એ વ્યક્તિ એને કહેવાય સુધીર. પણ માયાને જાણવી છે તો કેવી રીતે જાણી શકાય? એટલે શંકરાચાર્ય જે લખ્યું કાર્ય અનુમેય. કાર્ય, આપણે જ્યારે ઘરેણા જોઈએ એટલે આપણને એમ થાય ને કે ઘરેણા બનાવવા વાળો કારીગર કેટલો સારો હશે, કારણ કે આવું સરસ બંગડી બનાવી, બુટ્ટી બનાવી, જે બનાવાતું હોય. એવી જ રીતે આપણે ક્યારેક ઘડો જોઈએ, ડેકોરેટેડ ઘડા જોઈએ, ત્યારે આપણે એમ થાય કે કુંભાર કેટલો સરસ હશે કે આવું સરસ બનાવ્યું છે. એનો અર્થ કોઈ પણ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ને, વ્યવસ્થિત રીતે જે બનાવવામાં આવેલું હોય ને તો એનું કઈ કારણ હોય. આપણા આ જગતની અંદર મકાન આપણે જોઈએ તો આપણે એમ તરત પૂછીએ આનો આર્કિટેક્ટ કોણ છે, જેને આવું સરસ ડિઝાઇન કરી છે. એનો જીવનમાં ક્યાંય પણ કોઈ પણ વસ્તુ વ્યવસ્થિત રીતે બનાવેલી હોય તો એ વસ્તુ જે બનાવેલી હોય ને વ્યવસ્થિત રીતે, એને કહેવાય કાર્ય. અને જેના થકી વસ્તુ વ્યવસ્થિત બની છે એ બનાવવા વાળું હોય એને શું કહેવાય? તો કે કારણ. ઘડો છે એને કહેવાય કાર્ય, કુંભારને કહેવાય કારણ. બિલ્ડિંગ છે એને આપણે કહી શકીએ કે કાર્ય છે. આર્કિટેક્ટ છે એમાં બધા બનાવવા વાળા છે એ બધાને કહેવાય કારણ. એવી જ રીતે ગોલ્ડ સ્મિથ, સોની છે એ કારણ છે, બધા ઘરેણા છે એ કાર્ય છે. આખું જગત જોઈએ, આપણે આખી જગતનું જયારે એનાલિસિસ કરીએ ત્યારે આપણને એમ લાગે છે કે જગતની અંદર અત્યંત નોલેજ છે, કારણ કે આ બધા જ ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમો બનાવ્યા છે. આપણે તો નથી બનાવ્યા. પ્રકાશ સંશ્લેષણના નિયમો છે, કેટલાય અસંખ્ય નિયમો છે, બાયોલોજીકલ, ફિઝિયોલોજીકલ, કેટલાય જાત જાતના જે નિયમો છે. ઇવન આપણા શરીરની અંદર પણ કેટલા બધું પાચન તંત્ર, શ્વસન તંત્ર, એ બધું છે. એ જ્ઞાન વગર તો નહીં બન્યું હોય, કાંઈક તો હશે જે જ્ઞાન સમાયેલું છે. એનો અર્થ કે આખા જગતની અંદર જ્ઞાન ભર્યું પડ્યું છે. તો એનો અર્થ કે કોક હશે. આખા જગતની અંદર સતત એક્ટિવિટી ચાલુ છે. આપણને ખબર નથી આપણા શરીરની અંદર કેટલા સેલ્સ નું મરણ થાય છે, કેટલા સેલ્સ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણને ખબર નથી કે કેટલા ગ્રહો, નક્ષત્રો ફર્યા કરે છે. ઇવન ઝાડપાનની અંદર કેટલા ફેરફાર થાય છે. એ બધી એક્ટિવિટીઝ ઇઝ ગોઈંગ ઓન, ચાલ્યા જ કરે છે. તો કોક હશે કે જે આ બધું ચલાવે છે. તો એ તત્વ કયું છે? તો આપણે કહીએ કે રજસ તત્વ. અને કેટલાય એવા છે કે જે જડ છે. પહાડો જડ દેખાય છે આપણને, પથ્થરો જડ દેખાય છે. તો આ બધી જ ઇનર્ટનેસ, આ જડતા છે એ કેને લીધે છે? તો કે તમસ. એનો અર્થ આખા જગતની અંદર જ્ઞાન ભર્યું પડી છે, આખા જગતની અંદર સતત પ્રવૃત્તિ ચાલુ છે. અને ઇવન આખા જગતની અંદર જડતા પણ ક્યાંક ક્યાંક જોવા મળે છે. તો એ બધું બનાવવા વાળું આખું જગત કેવું છે? તો કે કાર્ય છે. જો કાર્ય આટલું વ્યવસ્થિત ને સારું હોય તો એનું બનાવવાળું કારણ કેવું હશે? એને કહેવાય કાર્ય ઉપરથી આપણે શું બાંધ્યું? તો કે અનુમાન બાંધ્યું. અનુમેય. આપણે ઘણી વાર કહીએ કે આ જગતને બનાવવા વાળો ભગવાન કેવો રૂપાળો હશે? એને કહેવાય કાર્ય અનુમેય. કાર્ય ઉપરથી આપણે અનુમાન બાંધી શકીએ કે એ પરમાત્માની માયા શક્તિ છે કેવી પ્રબળ છે. કારણ કે પરમાત્માએ તો ખાલી એને ચૈતન્ય શક્તિ પ્રદાન કરી છે, પણ બીજું બધું જ કાર્ય કોનું છે આખું જગત બનાવવાનું? તો કે માયાનું. એને પંચ મહાભૂત બનાવ્યા. એ આખું આપણે જે મોડેલ જોયું એ બનાવવા વાળું કોણ છે? તો કે માયા. તો એ માયા છે આપણને ખબર કેવી રીતે પડે? તો કે માત્ર કાર્ય અનુમેય. માત્ર જગતને જોઈએ ત્યારે એમ થાય કે આવું સરસ છે તો એનું બનાવવા વાળું કોક હશે. એ જે અનુમાન બાંધવું એને કહેવાય અનુમેય. એટલે કે માયાનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? તો કે માત્ર એના કાર્યને જોઈને. અને એવી માયાથી ઇદમ સર્વમ જગત પ્રસૂયતે. એમાંથી આખું જગતનું શું થઈ ગયું છે? તો કે પ્રસૂતિ. પ્રસૂતિનો અર્થ થાય જગત ઉત્પન્ન થયું. ઇદમ સર્વમ જગત. આખું જગત છે કેવું થયું? તો કે ઉત્પન્ન થયું. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ છે ને એમાં છે સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્ર આસીત.
એટલે કે જ્યારે આખું જગત નહોતું ત્યારે કયું તત્વ હતું? તો કે સતેવ. અહીંયા સતનો અર્થ થાય બ્રહ્મ જ થાય, અથવા મેં જે કીધું ચૈતન્ય. હવે એ સત માંથી પછી શું થયું? સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્ર આસિત, અને પછી એમાંથી આખું જગત ઉત્પન્ન થયું. તો ભગવાને જગત ઉત્પન્ન કરવા કોને લીધી? તો કે માયા. શક્તિને પ્રગટ કરી કે એને એક્ટિવેટ કરી, વોટેવર, એનાથી આખું જગત શું થયું? તો કે એમાંથી જગત ઇદમ પ્રસૂયત, આખું જગત ઉત્પન્ન થયું, બન્યું. હવે એ માયાને હજી કોક એમ કે મારે ક્યાંકથી પામવી છે, એને સમજવી છે. કેવી રીતે સમજવી? તો એના માટે શંકરાચાર્યજીએ આ શ્લોક બહુ મસ્ત લખ્યો છે. સન્નાપ્ય સન્નાપ્યુભયાત્મિકાનો ભિન્નાપ્યુભયાત્મિકાનો સાંગાપ્યનંગાપ્યુભયાત્મિકાનો મહાદભૂતા નિર્વિચનીય રૂપા. આ માયા કેવી છે એના માટે થઈ શંકરાચાર્ય બહુ સરસ 3 વાક્ય લખ્યા. સન્નાપી સન્ના ઉભયાત્મિકાનો, આપણે બધાનો અર્થ જોશું. ભિન્નાપી ભિન્ના ઉભયાત્મિકાનો સાંગાપ્ય નંગા ઉભયાત્મિકાનો મહાન અદ્ભુત અનિર્વચનીય રૂપ. આનું નામ શું છે? તો કે માયા. કે એને આપણે કોઈ પણ કેટેગરીની અંદર માપી ના શકીએ. એનું નામ કહેવાય માયા. અનિર્વચનીય રૂપ. વચની, નિર્વચનમ નો અર્થ થાય ડેફિનેશન. ઇંગ્લિશમાં આપણે જેને ડેફિનેશન કહીએ, ગુજરાતીમાં એને વ્યાખ્યા કહીએ, એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય નિર્વચનીય. તમે આની કઈ નિર્વચનીય આપશો? નિર્વચન માયા કેવી છે? એટલે કીધું અનિર્વચનીય. યુ કેન નોટ ગીવ ધ ડેફિનેશન ઓફ માયા. તમે શું કામ ના આપી શકો? એટલે એના આ 3 કારણ આપ્યા છે. હવે એક પછી એક મેં આને છૂટા પાડ્યા છે, અને એમાં લખ્યું કે પહેલું કેવું છે? તો કે સન્નાપ્ય ભયાત્મિકાનો, એને મેં અહીંયા લખ્યું છે. સન્નાપ્ય સન્ના ઉભયાત્મિકાનઃ, એની અંદર 3 વાક્ય છે. સત ન અપી, અસત ન અપી, ઉભયાત્મિકા ન. માયા કેવી છે? તો એ છે માં ના આવે. સત નો અર્થ થાય છે. માયા છે એ છે માં પણ ના આવે. તો પછી કે નથી, તો માયા જેવું નથી, તો કે નથી માં નથી આવતી. એટલે કે માયા છે એ છે માં નથી આવતી, માયા છે એ નથી માં નથી આવતી. પછી આપણે નાના છોકરાઓ ન કે તો ઘી ગોળમાં છે, શું કે બે લાડવા બે બાજુ. એટલે ઉભયાત્મિકા એ અડધી સત છે ને અડધી અસત છે એવું છે. તો કે ઉભયાત્મિકા ન. જ્યાં જ્યાં નો છે ને એકચ્યુઅલી છે ન પ્લસ ઉ. તે સંધિને લીધે નો થઈ ગયું. ઇંગ્લિશ નું નો નથી, ન ઉ. એટલે કે એ સત પણ નથી, અસત પણ નથી, એનું કોમ્બિનેશન પણ નથી. ઉભય એટલે કે અડધી સત અડધી અસત પણ નથી. સત નો અર્થ શું? સત નો અર્થ થાય છે. આપણે એમ જે કહીએ ને આ વસ્તુ છે, આ વસ્તુ છે, એને કહેવાય સત વસ્તુ. એટલે કીધું કે માયા છે એ ખરેખર એક્ઝિસ્ટન્સ છે. માયાનું પોતાનું અસ્તિત્વ છે. તો આપણે કહીએ છીએ કે માયા તો કેવી છે? પરમેશ શક્તિ. એ તો પરમાત્માની શક્તિ છે. એનું પોતાનું ક્યાંય પણ અસ્તિત્વ નથી. આપણે એમ કહીએ કે ઘડો છે કે નથી. હવે તો તમે બધા સ્માર્ટ થઈ ગયા છો. જ્યારે પૂછવામાં આવે કે ઘડો છે કે નથી, એટલે શરૂઆતમાં તો આપણે કહીએ કે ઘડો છે. પછી જ્યારે પૂછવામાં આવે કે ઘડાને આપણે અડીએ ત્યારે માટીને અડીએ છીએ કે ઘડાને અડીએ છીએ? તો આપણે શું જવાબ આપીએ? કે માટીને અડીએ છીએ. અંદર હાથ નાખીએ છીએ, આપણે સ્પર્શ કરીએ છીએ ઘડાની અંદર, તો કોને અડીએ છીએ? ઘડાને અડીએ છીએ કે માટીને? તો આપણે શું જવાબ આપીએ? માટીને અડીએ છીએ. વેઇટ ઓફ પોટ, ઘડાનું વજન છે એ ખરેખર ઘડાનું વજન છે કે માટીનું વજન છે? જવાબ શું આપ્યો? તો કે માટીનું વજન. તો ઘડો ક્યાં છે? તો કે ઘડો સત ના આપી. ઘડો છે એની વાસ્તવિક સત્યતા નથી. ઘડો કેવો છે? તો કે આધાર ડિપેન્ડન્ટ છે, મિથ્યા છે. એટલે એને કીધું કે માયા કેવી છે? તો કે એની પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા નથી. કારણ કે એ પરમાત્માની ઉપર કેવી છે? તો કે અવલંબિત. એટલે લખ્યું છે સ્વતંત્ર સત્તા અભાવાત માયા છે સત ન. છે માં નો આવે. માયા છે ન. ઘડો છે માં નો આવે. ઘડો છે માત્ર વ્યવહાર માટે છે,
પણ ઘડાની પોતાની ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સત્તા નથી. પછી તો એમ કહેવાય, તો એમ કે તો માયા નથી જ ને. આપણે એમ કહીએ માયા છે, તો કે માયા હા છે, પણ તો પછી આપણે કે માયા તો છે નહીં, કારણ કે એ તો બીજા ઉપર આધારિત છે. તો પછી તરત આપણે કહી દે કે માયા કેવી છે, તો કે અસત છે, એ નથી. તો આપણે એમ ના કહી શકીએ કે માયા નથી. આખું જગત જોઈએ છીએ કોની છે, તો કે માયા કાર્ય છે. આખું જગત છે એ માયાની જ રચના છે. તો આપણે એમ કેમ કહી શકીએ કે માયા નથી? એટલે કે માયા છે માં પણ નથી, માયા નથી પણ નથી. તો કોકે વચલો રસ્તો કાઢ્યો કે છે ને નથી નું ઇન બિટવીન છે નથી, કે 50% છે, 50% નથી. ઉભયાત્મિકા, ઉભય નો અર્થ થાય બંને. આત્મિકા એટલે સ્વરૂપ, બંને સ્વરૂપ વાળી છે. સત પણ છે, અસત પણ છે. એવું આપણે કરી શકીએ? તો કે ન, આપણે એવું પણ ન કરી શકીએ, કારણ કે આપણે જોઈ લીધું કે એ સ્વતંત્ર સત્તા નથી, એટલે સતમાં પણ ન આવે, અને એ જગતનું કાર્ય છે, આખું દેખાય છે, એટલે નથી એવું પણ નથી. એટલે કે માયા ખરેખર કેવી છે, તો કે સત પણ નથી, અસત પણ નથી, અને ઇવન ઉભયાત્મિકા પણ નથી. એટલે કે બંનેના સ્વરૂપ વાળી પણ નથી. ઉભયાત્મિકાનો અર્થ હંમેશા યાદ રાખો કે બંને સ્વરૂપ વાળી. આત્મિકાનો અર્થ થાય સ્વરૂપ. ઉભય એટલે કે બંને. કેવું બંને? તો કે સત અને અસત, બે 50-50. જેવી રીતે બિસ્કિટ નીકળ્યા છે ને 50-50, અડધા ખારા અને અડધા ગળ્યા, એવી રીતે અડધું સત ને અડધું અસત. એવી રીતે માયા છે, તો કે ના, માયાને એવી રીતે ન ગણી શકે, નથી. તો પછી માયાને આપણે કેવી ગણવી? કે બીજું ઓપ્શન આપ્યું, ભિન્નાપ્ય ભિન્ના ઉભયાત્મિકાનું. એટલે એને લખ્યું કે માયા છે એ ભિન્ન છે. કોનાથી ભિન્ન? બ્રહ્મ તત્વથી ભિન્ન છે. એટલે અહીંયા ભિન્ન નો અર્થ થાય બ્રહ્મણ ભિન્નાત. તો અહીંયા પાછું જેમાં પેલા જેવું 3 હતું એવું જ અહીંયા છે. ભિન્ના ન અપી. આ બધાની અંદર જે ઘણી બધી સંધિ છે મેં તમારા માટે તેને છૂટી પાડશે. ભિન્ના ન અપી, પછી આની અંદર છે અભિન્ના, અપી ન, અને ઇવન ઉભયાત્મિકા અપી ન. ભિન્નાનો અર્થ થાય જુદી સત્તા છે, અલગ છે. પરમેશ્વરથી એ જુદી છે? તો કે ના, જુદી ક્યાંથી હોય? કારણ કે માયા છે તો કાર્ય છે, પરમાત્મા છે એનું કારણ છે. અને ક્યારે પણ કાર્ય છે એ કારણથી જુદું ન હોય. એટલે કે માયા છે શું? તો કે કાર્ય છે, અને પરબ્રહ્મ શું છે? તો કે કારણ છે. અને આપણને ખબર છે કાર્યમ કારણાત અભિન્નમ. કાર્ય છે એ કારણથી કેવું છે? તો કે જુદું ન હોઈ શકે. ઘડો માટીથી જુદો ન હોય, આભૂષણ છે એ સોનાથી જુદું ન હોય, લાકડાનું ટેબલ લાકડાથી જુદું ન હોય. એટલે એને કીધું કે માયા પણ પરમેશ્વરની જ શક્તિ છે, એટલે ભિન્ના ન અપી. એ પરમેશ્વરથી કે બ્રહ્મ તત્વથી ભિન્ન નથી. તો પછી એની સાથે અભિન્ન છે? એ પરમાત્માની સાથે જ છે તો અભિન્ન છે? તો કે ના, પરમાત્માની સાથે અભિન્ન તો ન થઈ શકે, કારણ કે બ્રહ્મ તત્વ તો કેવું છે? તો કે નિર્ગુણ છે, નિરવયવી છે. એ તો કોઈ સાથે અટેચ છે ને, અસંગ છે. એની સાથે તો એ અભિન્ન થઈને કેમ રહી શકે? એટલે કે ખરેખર માયા છે પરમાત્માથી અલગ નથી, અભિન્ન. એક પોતાનું અસ્તિત્વ કરીને અંદર નથી. તો વળી પાછું કીધું કે ઉભયાત્મિકા. આની અંદર ઉભયાત્મિકામાં શું આવે? તો કે ભિન્ના છે 50%, અને અભિન્ના છે 50% લઈએ. એવી રીતે આપણે માયાને માનીએ તો કે નો. નો નો અર્થ થાય ન. એટલે કે ખરેખર આપણે એવી રીતે જ ન લઈ શકીએ, કારણ કે એ જુદી પણ નથી, અને ભગવાનનો પોતાનો હિસ્સો પણ નથી. તો પછી એને કીધું કે હજી આપણે એક ઓપ્શન આપી શકીએ. અને માયા કેવી છે? તો કે સાંગાપ્યાનંગા. સાંગાપ્યાનંગા ઉભયાત્મિકા. અંગવાળી, સઅંગા, એટલે કે એને પોતાને અવયવો છે, અથવા અનંગા,
એને પોતાને અવયવો નથી અને અથવા ઉભયાત્મિક. હવે એને પોતાના અવયવ છે તો આપણે ના પાડી શકીએ કે માયાને પોતાને અવયવ વાળી નથી. એને આપણે જેવા હાથ પગ અવયવ છે એવી રીતે અવયવ છે મૂળ માયાને, તો કે ના, જેને અવયવ હોય ને એ ઉત્પન્ન થયેલું તત્વ હોય. જે પણ યહ સ અવયવમ તત જાતમ, જે પણ અંગ વાળું તત્વ હોય ને ઉત્પન્ન થયેલું છે. બાળક ઉત્પન્ન થાય, કોઈ પણ 84 લાખ યોનિમાંથી જે પણ ઉત્પન્ન થાય એને અંગ હોય કે નહીં? પછી ઇવન ઝાડ પાન હોય તો એને પોતાના અંગો હોય, પછી પાન હોય, ડાળી હોય, અંગો હોય. એટલે જે સઅંગા, જેને અંગ છે એ બધા જ કેવા હોય? તો કે જાયતે, જન્મેલા હોય, એને જ અંગો હોય. હવે તમે જ કહો છો કે માયા કેવી છે? તો કે અનાદિ. એને તો ક્યારે એનું કોઈ કારણ છે જ નહીં. તો માયા અનાદિત્વાત ન સાંગા. ભાગ, પાર્ટ, અવયવ, જેને અંગનો અર્થ થાય, ભાગ કો, અવયવ કયો, ઇંગ્લિશમાં પાર્ટ કયો, તો એને કીધું કે માયા છે એ પોતે અનાદિ હોવાથી એ ન સઅંગ, એ ક્યારે પણ અંગ નથી. તો પછી માયા છે એ અનંગા છે, એને કોઈ અવયવ નથી. તો કે આખું જગત જો, જેટલું જગતની અંદર જેટલી વિવિધતા છે એ માયાની જ છે. એટલે આપણે એમ ન કહી શકીએ કે એને અંગ નથી. તો કે આમ જોવા જાય તો એને અંગ છે નહીં, લોજિકલી જોવા જાય તો એને અંગ નથી. પણ આખું જગતને જોઈએ તો આખું જગત છે કેવું છે? તો કે જાત જાતનું ભાતનું બનેલું છે, અંગોથી બનેલું છે. એટલે એમ ન કહી શકીએ કે અંગો વગરની છે, ભાગ વગરની છે. તો પછી આપણે એને ઉભયાત્મિકા રાખીએ. વળી પાછું 50% એ અંગવાળી છે અને 50% છે અનંગ, કોઈ પણ અંગોવાળી છે. તો કે એવી રીતે કેમ થાય? એ કે થોડી દહીં દૂધમાં છે કે જે સત્યતા છે એ સત્યતા છે, એ બેમાંથી એકેયમાં નથી. તો પછી એ માયા છે શું? એટલે કીધું કે માયા કેવી છે? અનિર્વચનીય. અનિર્વચનીય એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે અનિર્વચનીય, એનો અર્થ થાય કે મહા અદ્ભુત. અદ્ભુત નો અર્થ થાય ગ્રેટ વન્ડર. મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય કયું છે? તો કે માયા. અને શું કામ? તો કે અનિર્વચનીય. તમે એને ક્યારે પણ વ્યાખ્યા પદ્ધતિસર ન આપી શકો. એનું નામ છે અનિર્વચનીય. મેં ઘણી વાર કીધું છે, આપણે એનું ડિટેલ પછી જોશું. પણ દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ છે, કોઈ પણ વસ્તુ કે કોઈ પણ ક્રિયા છે, એને આપણે લોજિકલી ડેફિનેશનની અંદર ન બાંધી શકીએ. કોઈ પણ આપણે કહેવાય ને, કોઈ પણ ક્રિયા લ્યો. સપોઝ મેં તમને ઘણી વાર કીધું છે કે માણસો એમ કે તમે શું કરો છો? એમ કે હું વોક લેવા જાઉં છું. કારણ કે બધાને ઇંગ્લિશમાં બોલવાની ટેવ છે, તો કે હું વોક લઉં છું. સપોઝ આપણે એમ કે હું વોક લેવા જાઉં, આપણા મગજ એમ જ છે કે ટુ વોક મીન્સ ચાલુ. એટલે આપણે એને પ્રશ્ન પૂછીએ કે તમે ચાલો છો ત્યારે જમણો પગ ઉપાડો છો એને ચાલવું કહો છો કે પાછલો ડાબો પગ ઉપાડો છો એને ચાલવું કહો છો? એટલે આપણે એટલે તરત એમ કે મને આપણને ખબર નથી હોતી કે આપણે ચાલતી વખતે પેલો પગ કયો ઉપાડીએ. પછી આપણે એમ કહે છે કે જ્યારે તમે ચાલો છો ત્યારે તમારો ગોઠણ થોડોક વળે છે એને ચાલવું કયો છે, તમારી નીચેની પેની વળે છે એનું ચાલવું કયો છે, થોડાક આંગળા વળે છે એને ચાલવું કયો છે. યુ કેન નોટ ડિફાઇન એનીથિંગ. જીવનની અંદર આપણે કોઈ પણ વસ્તુને આપણે ડિફાઇન ન કરી શકીએ કે આ જ વસ્તુ છે. ઇવન આપણે એમ કહીએ કે છગનભાઈ છે, છગનભાઈ છે એટલે આપણે શું કહીએ કે એક માણસ છે એનું નામ છગનભાઈ છે. આપણે કહીએ કે આ ભાઈ નો શું છે? હાથ છે. એ હાથ છગનભાઈ છે? તો કે ના, એ હાથ છગનભાઈ નો છે પણ એ છગનભાઈ નથી. હાથ કપાઈ જાય તો છગનભાઈ તો છગનભાઈ નથી રહેવાનું. એવી રીતે આપણે એમ કહીએ કે આ પગ છે એ છગનભાઈ છે, તો આપણે એમ કહીએ ના, પગ છગનભાઈ નો છે પણ પગ હોય કે ન હોય, છગનભાઈ તો છગનભાઈ જ છે. ઇવન આંખ કે નાક કે કોઈ પણ અવયવ લઈને આપણે પૂછીએ કે આ છગનભાઈ છે, જવાબ એમ જ આવે કે આ અવયવ છે એ છગનભાઈ નથી પણ આ છગનભાઈ છે. તો છગનભાઈ ક્યાં? યુ કેન નોટ ડિફાઇન. કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે નો ડિફાઇન કરી શકો. એમ કે ઓલા કાળા કાળા છે, આપણે એમ કે જૈનમાં ત્યારે ગોરા હોત તો એ છગનભાઈ નો હોય. એટલે કે આપણે ક્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુને ખેઠેરોગિકલી આપણે કહેવાય ને પદ્ધતિસર, મુદ્દાસર
કોઈ પણ વસ્તુ દુનિયામાં સમજાવી શકતા નથી. એનું નામ શું છે? તો અનિર્વચનીય, જેનું we cannot define, જેને આપણે પદ્ધતિસર ન સમજાવી શકીએ, એનું નામ શું છે? તો કે માયા. આખું જગત છે એ માયાનું જ બનેલું છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુને આપણે કેટેગોરી આપણે ન સમજાવી શકીએ કે આ વસ્તુ આ છે. એમાં પછી માણસે આવી ગયા, આપણી ક્રિયાઓ આવી ગઈ, દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ આવી ગઈ. ઇવન પૂજ્ય સ્વામીજી એમ કહેતા કે કોઈક જાસૂદનું ફૂલ લઈને ઉભા રહે અને એમ કે આ જાસૂદનું ફૂલ છે, તો નીચેથી ડાળી કાપી નાખે ને આપણે એમ કહીએ ડાળ કહીએ કે આ જાસૂદ છે, તો આપણે કહીએ જાસૂદ. એક પેટલ કાઢ નાખીએ, એની એક કાઢ નાખીએ, આપણે કહીએ કે આ પેટલ એટલે શું? પાંદડી. આ પાંદડી જાસૂદ છે, તો કે ના, આપણે એમ જ કહીએ કે ના, પાંદડી તો પાંદડી છે, પણ આ જાસૂદ છે. એટલે એનો કોઈ પણ ફૂલ, કોઈ પણ વૃક્ષ, ક્યારે પણ આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતે વ્યાખ્યામાં ન મૂકી શકીએ. એનું નામ શું છે? તો કે અનિર્વચનીય. એનું નામ શું છે? તો કે માયા. અને કેવી છે? તો કે મહા અદ્ભુત. વધારે સોમવારે. એની ક્વેશ્ચન? કોઈ પ્રશ્ન કરો. અનિર્વચનીય નો? હરિ ઓમ. મમ માયા, હરિ ઓમ, પ્રણામ. મમ માયા દુરત્યયા, તોય તે મમ માયા દુરત્યયા ભગવાને કહી કીધું કે છે નહીં, તોય તે તરવી મુશ્કેલ છે. એટલે જ મામે એવા પ્રપદ્યંતે માયા મેં તામ તરંતી છે. ભગવાને તરત એને જવાબ આપ્યો છે. એ મામે એવા પ્રપદ્યંતે, જે મારે શરણે આવશે એ તામ માયા તરંતી છે. એ બધા માયાને ક્રોસ કરી જશે. કારણ કે ભગવાન જ બતાવી દેશે કે આ જગત જેવું છે જ ને. જેને આપણે આટલું બધું સત્યતા આપીએ છીએ એ ખરેખર વાસ્તવિક છે જ નહીં. ભગવાન બતાવશે. આપણે એટલી કસરત કરવાની જરૂર નથી. આપણે ભગવાનને શરણે જાય તો ભગવાન બતાવી દેશે કે ખરેખર આ વસ્તુ કેવી છે, કે દોરડામાં સાપ જોઈએ છે, જેટલું વાસ્તવિક નથી એવું જ આ જગત છે. એ બ્રહ્મ તત્વની અંદર આપણે જગતનું શું કરીએ છીએ? તો કે કલ્પના કરીએ છીએ. એ ભગવાન સમજાવી દેશે. બીજો કોઈ પ્રશ્ન? નહીં? તો પૂર્ણ બદલ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.